देख पिलामाने आम पूर्व क्लास गुड़िक परिमेय संख्यार चारि मौलिक गाणितिक प्रक्रिया जानले जोग वियोग गुणन एवं भाग क्रिया ये चार्टा प्रक्रिया को भल भाव जानले। तो बर्तमान आज क्लास आम धनात्मक परिमेय संख्यार दशमिक संख्या रूप एवं ऋणात्मक परिमेय संख्यार दशमिक रूप विषय टी आलोचना करवा है कि भाव गोटे परिमेय संख्या को आम दशमिक संख्यार परिणत कर तो से विषय आम टी आलोचना करवा है भल भाव लक्ष्य कर। तो प्रथम देखा गोटे परिमेय संख्या बा भग्न संख्या अच्छी है ताको आम कि भाव दशमिक संख्यार परिणत करवा तो से विषय आम आगुरी जाणी जाइए जमीक मनकर गोटे भग्न संख्या अच्छी 7 विभक्तक 10 17 विभक्तक 100 11 विभक्तक 10 123 विभक्तक 10 9 विभक्तक 1000 231 विभक्तक 1000 तो ये जो भग्न संख्या गुड़िक देखुच परिमेय संख्या गुड़िक देखुच आर तुम्हें कौन लक्ष्य करुच ना ये तुम गोटे जिन लक्ष्य करुचे समस्त हर रोचे के ना 10 घातांक राशि आमर प्रकाश होती 10 अच्छी 100 अच्छी 1000 अच्छी माने 10 घात गोटे 1 10 घात 2 10 घात 3 तो ये आमर प्रकाश अच्छी कह गले माने आमर 1 रे गोटे शून्य 1 रे 2टा शून्य 1 रे 3टा शून्य तो ये आमर प्रकाश अच्छी है तो आपको आम सहजरे कि भाव में दशमिक संख्यार परिणत करें जानी जे कौन सी संख्यार जदि आम कौन हम ना 10 100 1000 हरा हम ताल आम डायरेक्ट दशमिक संख्यार परिणत करा जानी जमीक जीटा अंक थी जदि 1 रे गोटे शून्य अच्छी ताले डाहाण पटरू बाँ को दशमिक बिंदु कौन हम बाँ को घुंचब ताले 7 अच्छी गोटे स्थान बाँ को घुंचब मान 0.7 17 अच्छी 17 विभक्त 100 1 रे केते 2टा शून्य अच्छी ताले बाँ को केतटा स्थान घुंचब ना 2टा स्थान घुंचब है ताले 7 1 केते हो ता पूर्व दशमिक बस माने 0.17 है तापर अच्छे 11 विभक्तक 10 ताले केते हो 1 रे गोटे शून्य अच्छी गोटे स्थान बाँ को घुंचब ताले 1.1 से 123 विभक्तक 10 अच्छी गोटे स्थान बाँ को घुंचब ताले 12.3 ओके तापर अच्छे 9 विभक्तक 1000 अच्छी ताले केतटा स्थान बाँ को घुंचब 3टा स्थान तो ये गोटे अंक अच्छी ताले आउ 2टा अंक दरकार ताले से 2टा अंक आम कौन करवा ना 0 2टा लिखिदे ताले 0.009 देख दशमिक पर 3टा अंक है ना से भली 231 अच्छी विभक्तक केते 1000 अच्छी 1 रे 3टा शून्य अच्छी ताले 3टा स्थान बाँ को घुंचवा ना ताले बाँ को घुंचे देले केते जीवो 0.231 है ताले आम एठू कौन जानले जेकोसी भग्न संख्यार डाहाण पट कोठर लक्ष्य कर जेकोसी भग्न संख्यार हर जदि 10 100 1000 भली संख्या हेले सेगुड़िक सहजरे आम दशमिक संख्यार प्रकाश कर ना आराम खाली दशमिक स्थान कौन करछे सेतिकटा स्थान बाँ को घुंचे है तापर देख जदि आमर कौन हो ना एभली मनकर 10 100 1000 इमिति आमर नथिबो हर आमर एतिक नथिबो तो ताको आमे केमिति प्रकाश करवा 10 ना आम चेष्टा करवा जे से जो हर आमर देइछि से हर आम केते गुणिले 10 कि 100 गुण कि 1000 तार पाखापाखि जीव पड़ी जदि तार पाखापाखि पड़ेगा ताले आमको सहज हम दशमिक संख्यार परिणत करने जमीक 1 विभक्तक 2 अच्छी तो 2 रे देखिले भाविल देखी केते गुणिले 10 पाखापाखि पलैज ताले 2 रे 5 गुणिले 10 पाखापाखि पलैब ताले 2 5 10 हो गला 5 तले गुण माने ऊपर गुणब ताले 1 5 5 5 विभक्तक 10 ताले 1 है गोटे शून्य ताले उत्तर केते आसीबो दशमिक स्थान गोटे बाँ को आसीबो ना 0.5 ओके एटा बुझीगला तापर देख ख नंबर 3 विभक्तक 4 अच्छी तो 4 रे केते गुणिले तुमर 10 हम सेमती किसी संख्या अच्छी कि ना पूर्ण संख्या सेमती किसी पाइबनी तेणुक 4 आमको 100 पाखापाखि जा पड़ो केते गुणिले 100 हम ताले 4 रे 25 गुणिले 100 हो तो 4 रे 25 गुणब 25 तले गुणले माने ऊपर गुणब ताले 3 रे मध्य 25 गुणब 3 रे 25 गुणले केते हो 75 4 रे 25 गुणले 100 माने 75 विभक्तक 100 तो 1 रहेगा 2टा शून्य ताले दशमिक बाँ को 2टा स्थान घुंचब 5 7 पूर्व माने केते 0.75 ओके तो से भली ग नंबर 3 विभक्त 25 25 4 गुणिले 100 हो एटा सहज तापर घ नंबर 125 ये तो 100 को क्रॉस कर गलानी
ତାହେଲେ ଆମେ ହଜାରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହରକୁ। ତାହେଲେ 125ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 1000 ହେବ ନା 8 ଗୁଣିଲେ, ତାହେଲେ ତଳେ 8 ଗୁଣିଲେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 8 ଗୁଣିବା। 8 × 24 ବିଭକ୍ତକ କେତେ ନା 1000। ତ ଏଠି ତ ଉପରେ ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦରକାର, ତିନିଟା ସ୍ଥାନ ଘୁଞ୍ଚେଇବା, ତାହେଲେ 0.024। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ହର ଯଦି 10, 100 କିମ୍ବା 1000 ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ 10, 100, 1000 ପରିଣତ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। କିମ୍ବା ଯଦି ମନେକର ଏମିତି ଭାବିଦିଅ, ଯଦି ତୁମର ହର ଯଦି 10, 100 କିମ୍ବା 1000 ପରିଣତ ହେଉନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବ, ତ ସେ ମେଥଡ଼ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇକି ଆମେ ଶିଖିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଉଦାହରଣଟି ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 3 ବିଭକ୍ତକ 4 ଅଛି, ତ 3 ବିଭକ୍ତକ 4କୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହର ତୁମର 100 ହେଉ କିମ୍ବା 1000 ହେଉ, ଆଦେହରେ ପରିଣତ କରି ଦଶମିକରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ଦେଖିଦେବା, 10ରେ ଏଇଟା କେତେ 100ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, 4 ଅଛି 25 ଗୁଣି ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ, କିମ୍ବା 125 ଗୁଣିକରି କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 125 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 4ରେ ତୁମେ ଯଦି 125 ଗୁଣିବ କେତେ ହେଇଯିବ, 500 ହେଇଯାଉଛି। 125 ନୁହଁ 250 ଗୁଣି ପାରିବ ହେଲା। 1000 ଯଦି ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, 1000 ପରିଣତ କରିବନି, 100ରେ ପରିଣତ କରିଦେବ, 25 ଗୁଣି ଦେବ, 25 × 75 ବିଭକ୍ତକ 100 ମାନେ 0.75 ହେଇଯିବ। କିମ୍ବା ତୁମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବ। କେମିତି ନା ହରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ତୁମେ କାଢ଼ିପାରିବ। କିଏ ଦେଖ, ଭାଗ କ୍ରିୟା ପଦ୍ଧତି, ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣ ହରଣ କରୁ, ତ ସେଇଭଳି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଦେଖ, ଉଦାହରଣଟି ଅଛି କେତେ, 3 ବିଭକ୍ତକ 8 ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ବିଭକ୍ତକ 8କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ପ୍ରଥମେ ହରକୁ ଆମେ 1000ରେ ପରିଣତ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି 8ରେ 125 ଗୁଣିଲେ 1000 ହେଇଯିବ, ସେ 125କୁ ଉପରେ ଗୁଣିବା, ମାନେ 3 × 125 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ, 375। ତ 375 ବିଭକ୍ତକ 1000 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ, 0.375। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ 0.37 ପାଉଛେ, କେବଳ ଇଏ ମେଥଡ଼ ଆମେ କାଢ଼ିବାନି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିପାରିବା। ଯେମିତିକି 3 ବିଭକ୍ତକ 8, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, 3ରେ 8 ହରା ହେଇଛି ହେଲା, ତାହେଲେ 3 ତ 8 ହରା ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଶୂନ ଯେଉଁ 3 8 ହରା ହେଇପାରିବନି, ହରଣ ନ ପାଇ ବସେଇବା ଶୂନ, ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେଇଦେଲେ, ତ ଶୂନ ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ସେଠି ଗୋଟେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ବସିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 30। ତାହେଲେ କେତେ ଖାଇବ, 8 × 3 = 24, 3 ଦେଲେ 24, 30ରୁ 24 ଗଲେ କେତେ ଖାଇବ, ଆଉ ରହିଲା କେତେ 6। ତ ଯେହେତୁ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ବସିବ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ବସିବ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 60। ପୁଣି ଦେଖିବା 8 × 7 କେତେ, 8 × 7 = 56, ଓହ୍ଲେଇଲା କେତେ 4। ତାପରେ ଦେଖ 4 ଓହ୍ଲେଇଲା ମାନେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ବସିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଶୂନ ବସିବ, ତାପରେ ଖାଇବ କେତେ, 8 × 5 = 40, 40 କଟିଗଲା, ଭାଗ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଶୂନ, ଭାଗଫଳ ପାଇଲ 0.375। ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ, ଭାଗ କ୍ରିୟା ବାହାର କରିପାରିବ ହେଲା। ସାଧାରଣ ହରଣ ମେଥଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ତ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା ଏଇକ୍ଷଣା। ତ ये ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ଯଦି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ये ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି 16 ବିଭକ୍ତକ 5କୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର। ତୁମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ହରକୁ 10ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ଯଦି 10ରେ ପରିଣତ କରିବ, 5ରେ 2 ଗୁଣି ଦେବ, 5 × 10, ଉପରେ 16ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 32, ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ, 3.2 ଉତ୍ତର ବାହାରିପାରିବ। କିମ୍ବା ତୁମେ ହରଣ ମେଥଡ଼ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିପାରିବ। କେମିତି ଦେଖ, 16ରେ 5 ହରିବା, ତାହେଲେ 5 × 3 କେତେ ଖାଇବ, 15, ଓହ୍ଲେଇଲା 1, ତାହେଲେ 5ରେ 1 ତ ହରଣ ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁକରି ହରଣ ନ ପାଇ ବସିବ ଶୂନ, ଶୂନ ବସିଲା ମାନେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ବସିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ବସିଲା, ଶୂନ ବସିଲା, ତାପରେ 5 × 2 = 10, ସରିଗଲା, 3.2 କେତେ ସହଜରେ ପାଇଲେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାଢ଼ିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ହରକୁ ଆମର 10ରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଥିଲା କରିଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇକ୍ଷଣା ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହର ତ ଆଉ 10 କିମ୍ବା 100 କିମ୍ବା 1000 ପରିଣତ କରିହେବନି, ତ ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା, ତ ଇଏ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 3କୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାହେଲେ 1ରେ 3 ହରିବା ତ ହେଇପାରିବନି, କଟିବନି, ତ ହରଣ ନ ପାଇ ବସିବା ଶୂନ, ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 10, 3,
तो 3 काटिले केते हो 3 3 9 10 9 गला 1 पुणी खाइबो केते 0 तो पुणी जेतला 0 खाइबो जेहेतु हम दशमिक बसछि माने 0 खाइबो पुणी 3 3 9 पुणी 1 ओलेला 0 खाइबो पुणी 3 3 9 1 ओलेबो 0 खाइबो पुणी 3 3 9 1 ओलेबो 0 खाइबो ताले एटु गोटे जिनस हम लक्ष्य करूचे हमर एई भली एक लेखा बळी 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 चलिबो तार किछि हमर शेष हेई परिबो नाही ताले भागशेष तुम पाइबो केते 1 एवं भागफल पाइबो केते 0.333 केते 3 तार किछि हिसाब नाही हला जेहेतु हिसाब नाही ताले ताको हम केमिति कोन दर्शेबा ताले देखो ये जो भाग क्रियाटी है भागफल 3 बारंबार आसुची भागशेष 0 हेउ नाही माने हरण शेष हब नाही तेणुक 1 विभक्त 3 किसी माने 0.333 माने 3 रो अंत हब नाही ताले आको हम संख्या पर केमिति लिखिबा ना 0.3 लिखिकरी ता ऊपर गोटा गार देदेबा तो जो गार देले ये कौन कह जाए या पौनपुनिक दशमिक 3 बोली कि आमे पढ़िबा हैला पौनपुनिक दशमिक संख्या बोली कहि परिबा जो 3टा गार देदेले ता अर्थ होची 3टा बारंबार आसुची माने तार किसी सरिया शेष नाही बुझि पारलानी ता कौन कह जाए पौनपुनिक दशमिक 3 ओके तो यहाँ भल भाव बुझी पार तापर देख आउ गोटे उदाहरण बुझा तो द्वितीय उदाहरण कौन 6 विभक्तक 11 ये उदाहरण गुड़ी भल भाव लक्ष्य कर भल एग्जाम्पल गुड़ी भल भाव लक्ष्य कर तो ये उदाहरण गुड़ी भल भाव बुझीपारे अभ्यास कार्य जो प्रश्न गुड़ी चुटकी तुम है देख 6 विभक्तक 11 तो 6 विभक्तक 11 को आम दशमिक संख्यार परिणत करवा 6 कौन कर 11 को भाग करवा ताले 11 तो 6 हो पारनी तो हरण पे बसब 0 पुणी खाइब ये दशमिक बिंदु ओके ताले 60 हो गला ताले 11 पंचा केते खाइब 55 तापर 60 रु 55 केते हला 5 जेहेतु दशमिक बिंदु बसछि माने 0 टे बसिबो कहला केते 50 तापर 50 हो गले 11 चौ खाइब 44 11 5 55 अधिक हो जाउछि तो ओल्हेब केते 6 0 हो गला ताले 60 पुणी देखो मूल अवस्था को पळि आसिला 60 हो गला पुणी खाइब 5 55 ओल्हेला 5 0 जेहेतु दशमिक बसछि माने 0 पुणी खाइब 11 चौ 44 ताले एटु गोटे जिनस हम लक्ष्य कले 5 4 5 4 5 4 5 4 ये कौट तार शेष हम आम कहीपर ना माने से भाया पूर्व अवस्था को पड़े आसला जमी से खाली गोटे संख्या बारंबार रिपीट होता 3 3 3 3 होता ये गोटे 2टा संख्या रिपीट हो माने 5 4 5 4 5 4 5 4 ये रिपीट होता आपको तो आम शेष कर तेणुक दशमिक पर जो 5 4 रिपीट होची ता ऊपर आम गार देदेवा माने पौनपुनिक दशमिक बोली पढ़ा 5 4 ओके तो ये भाव में आपको कौन कर दर्शेब है तापर देख आउ गोटे भेराइटी दशमिक तो एग्जाम्पल टी केते अच्छी ना 25 विभक्तक 12 आपको आम दशमिक संख्यार परिणत करवा देख ये के 25 12 कटिज कटो ना कटोनी भाग हो पार तो 12 दूने के खाइब 24 ओल्हेला के ना 1 5 रु 4 गला 1 ताले देख ये 1 हूँ ताले 12 1 कौन हराई पार दशमिक बिंदु दिहला ये गोटे 0 दिहला पुणी हो पारे 10 ये 12 रोचे ताले जेहेतु गोटे कौन दशमिक बिंदु दिखाई पुणी गोटे 0 बसेले ये गोटे 0 बसेले ताले केते होगा 100 होगा ये टिके भल भाव लक्ष्य कर प्रथम देख 12 दिन 24 एपर्तंत क्लीयर होगा 25 रु 24 गले 1 क्लीयर होगा ताले 1 जो ये 2टा 0 को भाग भूली जाओ 1 रहा तो 12 1 तो भाग हो पार ना तेणुक दशमिक बिंदु दिहला मैंने गोटा 0 बसला 10 होगा 12 10 पुणी तथापि होनी भाग हो पार 10 12 तो से आम कौन कले से दशमिक पर गोटे 0 बसेले एठी गोटे 0 बसेले माने केते होगा 100 होगा एथर आम 12 तक काटी पार ताले 12 8 96 100 रु 96 बोले केते 4 है 4 माने अच्छी दशमिक बिंदु जेहेतु बस गोटा 0 बसो ताले 40 होगा 12 3 के खाइब 36 ओल्हेब के 4 40 दशमिक बिंदु बस मैंने 0टा बस ताले पुणी खाइब के 12 3 36 4 ताले ये 0 8 को छाड़देले ये 3टा कौन हो बारंबार बारंबार रिपीट हो चलती ताले ये जो आम ये उदाहरण आम लक्ष्य कले जे समस्त दशमिक संख्या को असीम पौनपुनिक दशमिक संख्या बोली आम कहवा है माने किछिटा दशमिक बिंदु पर जो संख्याटा बारंबार बारंबार रिपीट होगी चलो ताको कौन कहवा ना असीम पौनपुनिक दशमिक संख्या जोटी माने भाग शेष आमर 0 हो
ମାନେ ଭାଗଫଳ କିଛି ବାହାରିଯିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ସସୀମ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଭାଗଶେଷ ବାହାରିବ ନାହିଁ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରିପିଟ୍ ହେଇ ଚାଲିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଅସୀମ ପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ହେଲା। ତ ଦେଖ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ଏ ସମରି କରିକିରି ୟାକୁ ଦେଇଦେଇଛି 2ଟି ପଏଣ୍ଟରେ। ଦେଖ ଏ କୋଠରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କହୁଛି କୌଣସି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ହରର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ବା 5 ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣନୀୟକ ନଥିଲେ, ମାନେ ସେ କହୁଛି କେବଳ ଯଦି 2, 5 ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ହରକୁ 10, 100 କିମ୍ବା 1000 ପରିଣତ କରି ଆରାମରେ ତାକୁ ଭାଗଫଳ ବାହାର କରିପାରିବା ହେଲା। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଉକ୍ତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ସସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, ମାନେ ଭାଗ ଶେଷ ସେଠି ବାହାରିଯିବ, ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଭାଗଫଳ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେଠି ବାହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 2, 5 ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେବ, 3 ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର 4 ତ 2ରେ କାଟି ମାନେ 2 2 4 ସେଟା ଛାଡ଼, ମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ 6 ହେଉ କିମ୍ବା 7 ହେଉ 9 ହେଉ ଏମିତି ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ହର ତାହେଲେ ସେଠି ତ ଆଉ ଆମର ଛିଣ୍ଡିବନି ନା, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ନା ଅସୀମ ପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯଦି କୌଣସି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ହର 2 ଓ 5 ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣିତକ ଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅସୀମ ପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲନି? ଯଦି କେବଳ 2, 5 ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆରାମରେ ଆମେ ସସୀମ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରି ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି 2, 5 ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା ବି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଛିଣ୍ଡିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଅସୀମ ପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଧନାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ ଋଣାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏ 3ଟା ଉଦାହରଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଦିଅ। ଏ 3ଟା ଉଦାହରଣ କ୍ଲିୟର ହେଇସାରିବା ପରେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଯେମିତି ଆମର ଭାଗକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ କହୁଛି କେତେ ନା -4 ବିଭକ୍ତ 5କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ତାହେଲେ 5 ଅଛି, ଆରାମରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ହରକୁ 10ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ 5 ଦିନେ 2 ଗୁଣିଦେଲେ 10 ହେଇଯିବ, ଉପରେ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣିଦେବା। ତାହେଲେ -4 × 2 ହେଇଯିବ କେତେ, -8 ବିଭକ୍ତ 10। ତ 8 ବିଭକ୍ତ 10 ହେଇଯିବ କେତେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ବାଁକୁ ଘୁଞ୍ଚିବ ମାନେ 0.8 ସେ ମାଇନସ୍ ହେଇଛି -0.8। ଓକେ। ତ ସେଇଭଳି ଦେଖ ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 2 ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଅଛି, 4 ଅଛି 100ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ତ 4 25 ଗୁଣିଦେଲେ ହେଇଗଲା କେତେ 100, ସେଭଳି ଉପରେ 19ରେ ମଧ୍ୟ 25 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ -475। ତ ହେଲା କେତେ -475 ବିଭକ୍ତକ 100। ତ ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନ ବାଁକୁ ଆଣିଲେ 4.75 -4.75। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 3 -1 ବିଭକ୍ତକ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3 ତ ଏଇଠି ଆମର 10 କିମ୍ବା 100 କିମ୍ବା 1000 ପରିଣତ କରିହେବନି ହରକୁ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଦଶମିକ ପୌନଃପୁନିକ ସଂଖ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିବ, ଅସୀମ ପୌନଃପୁନିକ। ଆମେ ଯେତେ ଭାଗ କରିବା 3ଟା ବାରମ୍ବାର ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁକରି 3 ଉପରେ କ'ଣ କରିବ, ଗାର ଦେଇଦେବ ହେଲା। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଧନାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ତାକୁ ଶିଖିଲେ। ତ ଏ ଯେଉଁ 2ଟା କନସେପ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.6 ଅଛି ହେଲା। ତ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ପଢ଼ିକିରି ଓଭରାଲ୍ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଏଟାକୁ କରିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ 1 ନମ୍ବର କହୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ହରକୁ 10ର ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କର। ବହୁତ ସହଜ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର, ଯେମିତି ଆମେ ହରଣ କରୁ। ତ ସେଇଭଳି ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଭାଗ କ୍ରିୟା ମେଥଡ଼ ଏଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କହୁଛି ଭାଗ କ୍ରିୟା ନକରି ନିମ୍ନ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଓ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଲେଖ। ତୁମର ଉତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ପରେ କାରଣ ଲେଖ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେ ଯେଉଁ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ କୋଠରୀ ଭିତରେ, ଦେଖ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଠରୀ ଭିତରେ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଆମର ହର ଯଦି କ'ଣ ଥିବ ନା 2, 5 କେବଳ 2, 5 ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସସୀମ ହେଇଯିବ, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା। 2, 5 ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଯାହା ଥିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଅସୀମ ପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। କେତେ ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଭାଗ ନକରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ।
ଯେମିତିକି 4 ଅଛି ତାହେଲେ 2 ଗୁଣ 2 ଏଇଟା 2ରେ ଅଛି ଏଇଟା ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ସେଭଳି 40 ଅଛି 2 ଗୁଣ 20 ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। 11 ପଳେଇ ଆସିଲା 7 ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ହରଣ ନ କରି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କହୁଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 5କୁ ଦଶମିକରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ତାର ସସୀମ କି ଅସୀମ ଲେଖ। ଆରାମରେ ଏଇଟା କରିପାରିବ। ଆଗେ ମିଶାଇ ଦେବ ଗୋଟିଏ ଆସିବ ଉତ୍ତର ପଳେଇ ଆସିବ। ଉତ୍ତର ପଳେଇ ଆସିବା ପରେ ଚେକ୍ କରିଦେବ ହେଲା। 5 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେୟା 11 ବିଭକ୍ତ 135 ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶମିକ ରୂପ ସସୀମ ବା ଅସୀମ ହେବ ଭାଗ କ୍ରିୟା ନ କରି କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଲେଖ ହେଲା। ସେଇଭଳି ହରକୁ ଚେକ୍ କରିବ 2 5ରେ ଯଦି ଗୁଣନୀୟକ ନ ହେଇଥିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅସୀମ ହେଇଯିବ, ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସସୀମ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.6ର ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତା ସହିତ ଯେତିକି କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା କରୁଛି ଯାହା ବି ତୁମକୁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝେଇଲି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କୌଣସି କନସେପ୍ଟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉଦାହରଣରେ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି क्वेश्चन जहाँ भी तुम प्रोब्लेम थी मत कमेंट कर जन है। तो आज क्लास को एंड करवा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।